அவனே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான். அதுக்கப்புறம் அவனை காதலிக்க கூடாது. ഓ அது தப்பு. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എൻജോയ് നമ്മൾ ഇന്ന് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടേൻ മൂവിയുടെ അടുത്ത സീനാണ്. അപ്പൊ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ് മദ്രാസ് ஆனா இந்த சர்டிஃபிகேட் ரொம்ப முக்கியம். ഓ ജോബ് We have no vacancies for programmers. പഠിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ജോലി കിട്ടുന്നില്ല. Computer job ला இல்லைங்க, sorry. அது சின்னதா குறைஞ்சிருக்கே ஆனா டாக்டர் கிட்ட போய் காமிச்சிட்டு நீங்க சின்னதா தூர வந்தீங்க படிக்க பத்தி வாடகை போட்டு எல்லாரும் வீட்டுல வந்து சத்தம் போடுறாங்க. என்னால இதெல்லாம் தாங்க முடியலமா? அழுது போட்டு நகையில போட்டு அடை வச்சுட்டு வந்து நான் கட்டத்துக்கு வெளியே போட்டுவேன். என்னை பத்தி உங்களுக்கு தெரியல. நாக்கால கட்டலாம் இருந்தாதானே வெளியே போடுறது. திமுறா இல்ல கொடுக்க மாட்டேனா? இந்த ஃபேமிலி பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது. எனக்கு தெரியாதா? ராஜ பரம்பரை நல்ல குடும்பம்ன்றதுனால தானே அட்வான்ஸ் கூட வாங்க ஒரு வீட்டை வாடகை விட்டேன். இன்னைக்கு சாயங்காலத்துல பணம் வரணும்னா எல்லா சாமான் நீங்க ஆட்டை விட்டு வெளியே போட்டுருவேன். அதுக்கு அவசியம் வேறு. இந்தாங்க. ഓ അതിനാണ് അവര് പോയത് പൈസ. ஒருத்தருக்கும் தெரியும். நல்ல குடும்பம். അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നു. பக்கத்து தெருவில் கட்டட வேலை நடக்குது. சித்தாளுக்கு 70 ரூபாய் தராங்களா? நான் போயிட்டு வரேன். சௌமியாக்கு வேலை கிடைக்கனா நம்ம எல்லாம் அந்த வேலைக்கு தான் போகணும். வீடு வாசல் எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு இங்க வராங்க. பட் Y2K ப்ராப்ளம் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. We are out of trouble. So இருக்கிற ப்ரோக்ராமர்ஸை வச்சுக்கிட்டு நாங்க மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சாரி. ப்ரோக்ராமர் രഘുവരൻ സർ. I'm ready to do any job. உங்க பிரச்சனை எனக்கு நல்லா புரியும். கோர்ஸ் எதுவும் பண்ணலனாலும் ப்ரோக்ராம் பண்ணிருக்கீங்க, பிரின்சிபலா இருக்கீங்க. பட் இப்போ ஆசிட்டிஸ் இங்க இருக்கிற ஒரே வேலை டெலிஃபோன் ஆப்ரேட்டர் தான். அதுக்கு நீங்க யூ ஆர் ஓவர் குவாலிஃபைட். இல்ல சார், any job I'm ready to do. ஷூர். இப்போ செய்துறேன். Good morning digital race. ഓ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ജോബ് കിട്ടാനായിട്ട്. நம்ம கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லல. அந்த அம்மா வார்த்தை தெரியல. 3 வயசு வந்தவங்க விட்டு மெட்ராஸ் வந்துச்சு. எங்க இருப்பா போய் தரது? சொந்த தம்பி கிட்ட கூட உதவி கேட்கல, நம்ம கிட்ட கேட்பாங்க. இதுக்காக எப்படியா? சார் சூடா ഇവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്. ஸ்பெஷலா போறாங்க. പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ. എന്താ ഐഡിയ? മറ്റേ ഇതിന്റെ ആണോ ഫുഡിന്റെ? ഫുഡിന്റെ ടേസ്റ്റ്. ആ எப்பேற்பட்ட குடும்பம் உங்களுக்கு என்ன தலையிடா? இங்க வந்து வேலை செய்றீங்க. ஏமா எங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லக்கூடாதா? அது அண்ணியமா போயிடுமா? எங்க கஷ்டம் என்னோட போகட்டீங்க. ടേസ്റ്റില് ஹோட்டல்ல வேலை செய்யுது. என் பொண்ணுங்களுக்கு மட்டும் தெரிய வேண்டாம். மழை பெஞ்சா கொஞ்சம் ஒழுங்கத்தான் செய்யுது. எப்படி சமாளிக்கிறீங்க? மெட்ராஸ்ல 1000 ரூபாய்க்கு இந்த மாதிரி வீடு தானே கிடைக்கும். பெரிய இப்பதான் வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன். நான் இதுதான் எப்ப பார்த்தா நிறைய பாரி கொடுத்த மாதிரி மூஞ்சி 3 தூக்கி வச்சுக்கிட்டு இருக்கு. இருங்க காப்பி எடுத்துறேன். ആളിപ്പോഴും ശ്രീകാന്തിനെ കിട്ടിയില്ല. ആ அக்கா மட்டும் வேலைக்கு போறாங்க. நான் சும்மா தான் இருக்கேன். எனக்கு பைத்தியமே பிடிக்குது. மேஜர் ஏதாவது ஒரு வேலை வாங்கி கொடுங்க. அவர் வரல, இவர் வரல. മേജർ மனசு சரியில்லை, உடம்பு சரியில்லை, படுத்துக்க கூடாது. ஆத்மார்த்தமா செய்ய வேண்டிய வேலை முடியுமா? ഓ ആള് പിന്നെ ബാക്ക് ടു ക്യാരക്ടറായി. எதுக்காக இதெல்லாம் செய்றீங்க? நீங்க உதவி செஞ்சப்பெல்லாம் உங்க மனசை புரிஞ்சுக்காம வேதனை படுத்திருக்கேன். நான் இப்போ அதான் சொல்றேன். எந்த பூவை விட அழகான பூக்கள். பாடுறவனுக்கு சந்தோஷம், கேட்கறவங்களுக்கு சந்தோஷம். ஆனா என் ஸ்ரீகா பார்த்ததான் எனக்கு சந்தோஷம். ആള് സ്റ്റിൽ റെഡി അല്ലേ? வீச பத்தி கவலைப்படாதீங்க. எப்படியாவது ஆன்டிசிபேட் ரிவே எடுத்து 25 லட்சத்தை கொண்டு வந்து வீட்டுல சேர்த்துறேன். ஓகே பரமேஸ்வரன் எதை யார் அம்மா வச்சு 1 மணி நேரத்துல ஒரு 25 லட்சத்தை வாங்கி காமிச்சிட்டேன்.
ഹലോ ഓഹോ ആള് ഭയങ്കര ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസ്. சொல்றேன் அதிகசியம் செக்கு போன்ஸ் ஆகாம காப்பாத்திய பிளட் பிரஷர் வந்துடுச்சு. இன்னும் 1-2 நாள் இங்க இருந்தேன்னா ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்துடும். ரெசிக்னேஷன். ஆமா சார், ஒரு சில டெபாசிட் சர்க்குலர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த பாவம் எனக்கு வேணாம். நான் சொன்ன தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. அமைச்சர் எல்லவர்டன் சொன்னது கேட்டீங்கன்னா நம்ம கம்பெனியை காப்பாத்திடலாம். அட்வைஸ்லாம் வேண்டாம். இவ்வளவு நாள் என் கூட இருக்கும்போது எதுவுமே தெரியும். இப்ப பிரச்சனை வந்த உடனே ஊர்ல கப்பல் விட்டு எலி ஓடுற மாதிரி ஓடுறீங்க. ആളെ ഒറ്റക്കാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നല്ല. கவலைப்படாதீங்க, உங்க பணம் நிச்சயமா கிடைக்கும். எஸ்எம்சில டெபாசிட் பண்ணவங்க யாரும் ஏமாத்த போறதில்ல. உங்க பணம் நிச்சயமா கிடைக்கும். எஸ்எம்சில டெபாசிட் பண்ணவங்க யாரும் ஏமாத்த போறதில்ல. ഓ ഓ എല്ലാവരുടെയും സിറ്റുവേഷനേ ഓടലോട്ട് പോയി മൂവി. வரா ஒழுங்கா பூ வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருந்தப்போ ஓட்ட வேலை போயிட்டு இருந்த சாமி சில கைக்கு வந்தோன்னா பெருசா என்ன டெக்னிக்னே புரியலையாப்பா. நாங்க குளத்தூர் கோயிலிருந்து வரோம். நம்ம ஸ்ரீகாந்தையோட அவர் கார் கூட சாம்பார் ஒரு பென்ஸ். அட்ரஸ் தொலைச்சிட்டேன், கொடுத்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். இது கம்பெனி பாலிசிங்க, கஸ்டமரோட அட்ரஸ் எல்லாம் கொடுக்க கூடாது. நல்ல பாலிசி சார். அப்புறம் அவர் கோயில் தர்மகர்த்தா. இந்த பஞ்சலோக விக்கிரகம் வருஷம் பூரா அவர்கிட்ட தான் இருக்கணும். மறந்துட்டு வந்துட்டார், கொடுத்துட்டு போகலன்னு வந்தேன். ஓ சித்தப்பா அட்ரஸ் கிடைக்காதனால இந்த வருஷம் நீங்க தான் இதை வச்சுக்கணும். அதான் சார், அட்ரஸ் இப்ப எங்க போயிட்டு சார் இது அவர் வீட்டு அட்ரஸ். தேங்க்ஸ். ஹலோ, பஞ்சலோக விக்கிரகம் 40 ரூபா தானே வச்சுக்கங்க. நீங்க எப்படி இவ்வளவு சீக்கிரமா கண்டுபிடிச்சீங்க? நான் போன் பண்ணி வேற பாருங்க சேர்ந்து போச்சு. ஐயா போனே பண்ணாடி உங்க கைவேல சிவப்பா தான் இருக்கும். மத்த ஒரு மாதிரினா இவ்வளவு ஒரு மாதிரி வித்தியாசமா கண்டுபிடிச்ச பாத்தியா? மூளையை உபயோகிச்சு மிலிட்டரியில கத்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆமாமா, மிலிட்டரி எல்லாத்தையும் கத்துட்டு வந்து இந்த குளத்தூர் ஜேம்ஸ் பாண்டி கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. இப்ப காலையில சேர்த்து வச்சுட்டு எங்கிருந்தாலும் ആള് ത്രൂ ഔട്ട് ഉണ്ട് നമുക്കിടെ ഇവിടെ. ஷார்ட் கம்பெனி அமெரிக்கா கை. வரா நம்ம கை அமெரிக்கா கை ஆயிட்டமே. வாங்க போலாம். நட கேட்டிருக்க அமெரிக்கா கை. വെറുതെ யாரு? ஒரு ரோமியோ வந்திருப்பார். ஸ்ரீதா ആൾക്ക് മനസ്സിലായി. ആ இப்ப சரி சொல்லு, நம்ம திருப்பதி கோயிலுக்கு தயாரிக்கலாம். இவ்வளவு பேசுறீங்க ஸ்ரீதா. நாம என்ன தப்பா செய்யறோம்? யார் யாரோ செஞ்சு தப்பு என்ன ஊர் ஊரா துரத்திக்கிட்டு இருக்கேன். ஹைதராபாத் ஒரு பெரிய பார்ட்டி இருக்கு, எனக்கு ஃபைனான்ஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் சரியா நடந்தது. இந்த டெபாசிட் ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் நீயும் நானும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம். ഓ ആ പാട്ട് ടൈറ്റിൽ സോങ്. ഈ റൊമാൻസിനെക്കാളും ഭയങ്കര ഡെപ്ത് അപ്പുറത്തല്ലേ വരുന്നത്. അതെ, ഇതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾക്ക് അവിടെ ഭയങ്കര സാക്രിഫൈസ് അല്ലേ ചെയ്യുന്നേ. നല്ല ലുക്ക് നന്നായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ ലുക്ക് നന്നായിട്ട് കാണിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. കാണാൻ പറ്റാത്തല്ലേ. ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് കൊറിയോഗ്രാഫി. ഫസ്റ്റ് സോങ്, മറ്റേ സോങ് എന്തായിരുന്നു? ആ, ഒരു ജാക്ക് ആൻഡ് റോസ് വൈബ് അല്ലേ ഇവര് തമ്മില്. അതെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഡ്രസ്സില്. ആ, അതിന്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ. ഫ്രെയിംസ് കാണാം. கடைசியில் உன்னை காண்பது எந்த நேரமும் கருத்துவே இது
ഇത് ട്യൂണല്ലേ കൂടുതൽ ഭയങ്കര ഫേമസ്. ആ. ഓ பாரா ആള് அவனுக்கு போன கோடி கிடைச்சாலும் சரி கிடைக்காட்டி சரி நான் அடிச்சு சொல்றேன் அவனுக்கு கிடைக்க மாட்டான். எத்தனை பேருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்கேன். யோ, நீ கவலையா? அதுக்கு நான் என்ன செய்ய முடியும்? அவளோட ஒவ்வொரு அசைவிலையும் அவன் தான் இருக்கேன். காதல் ரெண்டு மனசு சம்மந்தப்பட்டதுன்னு சொல்றாங்க. நான் பார்த்தா படிச்சிருக்கேன். நாம இப்ப ஒரு பொண்ணு காதலிக்கிறோம். அவன் இன்னொரு திருப்பி ஏன் அவனையே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான். அதுக்கப்புறம் அவன் காதலிக்க கூடாது. ഓ அது தப்பா? பாரா நீதான் அவளை உண்மையிலேயே காதலிக்க. ഡയലോഗ്. ഇല്ലേ அதுக்கப்புறம் கூலி 50 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா அவங்க 30 ரூபாய் கொடுங்க. என்னப்பா இது ஒரு 10 ரூபாய் 20 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கேட்டா பரவாயில்ல, உடனே 100 ரூபாய் கேட்குறீங்க. எனக்கு சரிதாமா, ஒரு பெட்டிக்கு 20 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா 10 ரூபாய், நீங்க ஒரு பெட்டி அவங்க ஒரு பெட்டி அவங்க ஒண்ணு நான் ஒரு பெட்டி 5 என்னாச்சு 150 ரூபாய். எனக்கு சரிதான் 150 ரூபாய் கொடுங்க. ஆனா இந்த பொட்டியில நான் தானே எடுத்துட்டு வந்தோம். நீங்க எதுவும் பாருமா, நாங்க தான் எடுத்தோம். புரியல எடுத்துட்டேன் ஒரு சில கேள்வி தொழிலாளி வருவோம் போலீஸ் பேசுறா ஒண்ணு தெரியாது. தப்பு பண்ணிட்டேன் மன்னிச்சிடுங்க. இதான் உங்க dialogue. என்ன பேச சொன்னாங்க? ഓ മൂവിയാണ് சட்டையை பிடிக்கலாம். ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് തന്നെ കഴിയും. പക്ഷെ അവരുടെ ഫാമിലി പോലില്ലേ ഏകദേശം അത്? சின்ன மனோகர் பட் அமெரிக்கால டைரக்ஷன் படிச்சு வந்திருக்கேன். என்ன இது பண்ணல? சேதா சித்தர் 2 வருஷமா அசிஸ்டன்ட். அட நம்பரு மேட்டர்ல நான் சொல்றேன், ஒரு ட்ரெயின் ஃபுல் ஃபிலிம் அந்த ட்ரெயின்ல தான் நடக்குது. ட்ரெயின் போற ஸ்பீடு குறைஞ்சதுன்னா பாம்பு பிடிச்சு அந்த ஸ்பாட்ல தான் நான் என்ட்ரி ஆகுது. அந்த ஹெலிகாப்டர் ஒரு கொமாண்டோ ஹெலிகாப்டர்ல வந்து இறங்குறேன் சார். எப்படி என்ட்ரி? கதை எங்கோ கேட்ட மாதிரி இருக்கே. சரி சஸ்பென்ஸ் சார். ஃபுல் சஸ்பென்ஸ் சார். காமெடி இல்லையா? இந்த ட்ரெயின்ல கொட்டாம தூக்கி பாடுற மாதிரியா, நீங்க அமைக்கல கொடுத்துருக்கீங்க, நீங்க பிச்சு உதவுற மாதிரியா? நான் நல்லா பிடிச்சி தருவேன். ஐ வாய் இங்கிலீஷ், ஐ டாக் இங்கிலீஷ், ஐ டேட் இங்கிலீஷ், ஐ டான்ஸ் எல்லாம் எனக்கு. குழப்பாதீங்க சார் அவரை பாவம். கவலைப்படாதீங்க, நீங்க லொகேஷனுக்கு வாங்க, பேசி டெவலப் பண்ணிப்போம். உங்க ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. எஸ் கொரியர் மேடம். மிஸ்டர் புருஷோத்தமன், ஓ 1 minute please. நம்ம பொண்ணு தேடிக்க ഓ கண்டல கணக்கு. ஹாய், you're looking great. டிஸ்கஷனுக்காக பெங்களூர் போயிருந்தேன். அதுக்குள்ள எல்லாமே நடந்துருச்சு. பட் மெட்ராஸ் நான் எதிர்பார்க்கல. அதுவும் டெலிஃபோன் ஆப்ரேட்டர். எங்களுக்கு வேற வழி இல்ல, உங்களை விட்டு வந்துட்டோம். What the hell is happening here? Where is she? நீங்க அந்த ஃபோன் அட்டெண்ட் பண்ண கூடாதா? Sorry sir. Good morning, digital waves. அங்கதான் இருக்காங்க. Excuse me. What is her name? Soumya sir. Soumya. Soumya. Just a minute. Yeah, good morning sir. Office day romance, sir. I thought call எல்லாம் மிஸ் ஆகுது. நேற்று 2 overseas call. over the head. நான் அப்பவே சொன்னேன், நீங்க இந்த ஜாபுக்கு ஓவர் குவாலிஃபைடு. கிடைக்கிறத வேற வேலை கிடைக்குங்க. சரி சார், இனிமே இப்படி நடக்காது. எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார், உங்க இந்த ரொமான்ஸ்ல அந்த கண்ணாடி வெளியே வச்சிருக்கீங்களா ப்ளீஸ்? கைண்ட் ஆஃப் யூ கெட் பேக் டு ഓക്കെ നല്ല സീരിയസ് ആ കറക്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽ. രഘുവരൻ സാറിന്റെ ഡയലോഗുകൾ இன்வால்மெண்ட் செய்யற எந்த காரியம் ஜெயிக்கும். உங்களுடைய லாஜிக்கா இந்த பிரச்சனை கிடையாது. நமக்கு என்ன வரணும்? உங்ககிட்ட எனக்கு பிடிச்சது இந்த குறை தான். பூஜைக்கு அவசியம் வரணும். நீ சூஸ் பண்ண டைட்டில் வேகம். என்ன ஏன்னா எப்படி வர முடியும்? ஏன்னா கிடைக்காது. ஆனாலும் என் கூடவே தான் இருப்பார் என் மனசுல. நான் சொல்ல இன்விடேஷன் தேங்க்யூ. வணக்கம். நீங்களே ஹீரோ மாதிரி இருக்கீங்க. உங்களை மாதிரி யங் டைரக்டர் கிட்ட ஒர்க் பண்றது ரொம்ப சந்தோஷம். சரிங்க. இது முழுக்க முழுக்க ஆக்ஷன் படம். ஏன் ஸ்கிரிப்ட் அமரும் இல்லையே? தம்பி, நீங்க அமெரிக்கால படிச்சிருக்கலாம், ஜெயராஜனோட ஒர்க் பண்ணிருக்கலாம். ஆனா நாம எடுக்க போறது தமிழ் படம். இதுல அம்மா சென்டிமெண்ட், கானா சாங் இதெல்லாம் வேணும்.
என் படத்துல இதெல்லாம் இருக்கணும். ஆனா ஏன் ஸ்கிரிப்ட் அமரோட இல்லையே சார்? 3 வருஷமா டேட் கேட்டு ஹீரோக்குனால ஆரம்பிச்சேன். கடைசியில அவர் ஒன்ன டைரக்டர் இருக்காரு. அது ஏன் சார்? டென்ஷன் ஆகாத, உனக்கு வேண்டியது எல்லாம் கிடைக்கும். உன் கேமராமேனை மாத்திட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேமராமேனை போட்டு சார் மேஜிக் ஃபிலிக்ஸ். கேமராவை சுத்தி ஒரு ட்ரெயினையே பங்கு அடிக்கிறப்ப ஒரே ஷாட்ல 6 ரெக்கார்ட் அவர் எடுத்து காட்டியிருக்கேன். ആള് ഉദ്ദേശിച്ചത് വരുന്നില്ല. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடிட்டர்ஸ் ராமு சோ ആയുള്ള நீங்க அமெரிக்கன் ஸ்டைல்ல படத்தை எடுத்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க. நான் ஒரு கட்டி ஒரு ஓட்டி அப்படியே டப்பு டப்புன்னு புது கதையே உண்டாக்கிறேன். கவலைப்படாதீங்க. அசோசியேட் அலிவுட் ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ். கேஜி காலத்தில் விட்டு விட்டே செக்யூரிட்டி வச்சிருக்கேன். ஆர்டிஸ்ட் செலக்ஷன், லொகேஷன் ആള് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് മൂവിയാണ്. அப்படிமா எல்லாரும் நான் தானே டைலாக் வச்சு ஐயோ இந்த படத்துல நான் என்ன சார் பண்றேன்? சத்தியமா நீங்க தான் டைரக்டர். ஆனா நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம். புதுசா வர்றவங்க ரோல முடிஞ்சு டெலிஷீட் பண்ணிடுறாங்க. பரிசியா 4 படம் ஊத்திச்சு. பொண்டாட்டியோட நகை வீடு வாசல் எல்லாத்தையும் எடுத்து தான் ரிஸ்க் எடுக்கு. காத்துறாங்க சார். ഓ நீங்க ஒரு சேர் போட்டு ஓரமா உட்கார்ந்துட்டு பிரஸ்காரங்களுக்கு ரிப்போர்ட் கொடுங்க. மத்ததெல்லாம் அவங்க பார்ப்பாங்க. ஓ ஸ்கிரிப்ட் நல்லா இருக்கு. அமலா இந்த படம் நல்லா சொல்லிட்டாங்க. என்ன ரிப்போர்ட் பண்ணி டென்ஷன் ஆகாத, பார்த்து நிச்சயமா விட்டா ஓட ரெண்டு பாம் 2 மணி நேரத்துல வெடிக்க போகுது. அதுக்கும் நீங்க எல்லாரும் காப்பாத்தியாங்க. ஆடியன்ஸ் எல்லாம் நகத்தை கடிச்சிட்டு உட்காந்துருப்பாங்க. ஏன்னா எனக்கு ட்ரெயின் பட்டு வெளில போய் டான்ஸ் ஆடுவீங்களா? த்ரில்லிங். ரசிகர் மன்றத்துல இருந்து ஏகப்பட்ட லெட்டர்ஸ். கானா சாங் எல்லாம் பண்ணாதான் பிஎன்சில இறங்கும். ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தீங்க, என் டெக்ரேஷன் பார்த்துட்டீங்க, என்ன தூக்கிடுங்க. அப்ப நான் இருக்கு. ஏய், ஹீரோ டயலாக்ல என்கிட்டயே சொல்லுங்க. உன் பேரு எல்லா பத்திரிகையிலயும் வந்தாச்சு. இப்ப போய் தூக்கினா உன் லைஃபே க்ளோஸ். மிரட்டுங்க. லாஸ்ட் மினிட்ல சொன்னா ஓகே பண்ண நினைச்சுங்க. ஏய், ரோஷத்தெல்லாம் உன் பாக்கெட் போட்டுக்கோ. உன்ன மாதிரி 1000 பேர் ஸ்கிரிப்டும் கைமா கோட மார்க்கெட்ல சுத்திட்டு இருக்காங்க. நான் ஆமான்னு சொல்லிதான் நீ டைரக்டர். ஆனா நான் அவன் சொல்ல மாட்டேன். தைரியம் இல்லாத கதாநாயகன், காசு இல்லாத ப்ரொடியூசர், வேணாம் எதுவுமே எனக்கு வேணாம். ഓ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ അല്ല വരുന്നത്. அல்ல மனோகர் பத்தி நியூஸ். என்னது? புதிய இயக்குனர் மனோகருக்கும் தயாரிப்பாளர் ராஜமன்னாருக்கும் ஆரம்பத்திலிருந்தே சரியில்லையா, அதனால் அவர் படத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது. வேகமாகவே முடிந்தது. என்ன பேர் இது? வேகம்னு ஒரு பேர். யார்தான் இப்படிலாம் ஒரு பேர் வைக்கிறாங்களோ தெரியல. ஏதோ நல்லவனா இருக்கிறான்னு சீக்கிரமா படத்தை முடிச்சுட்டு வந்து இவளை கல்யாணம் பண்ணிக்குவான்னு பார்த்தா இப்படி ஆயிடுச்சா? எல்லாம் இவ பிறந்த நேரம். ஏன் இவ மட்டும் இப்படி அதிர்ஷ்டமே இல்லாத இருக்க? உலகமா அவருக்கு நல்லா வந்து பழகினா அது அக்காவுக்கு என்ன சம்பந்தம்? நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். എല്ലാവരുടെയും ഇമോഷൻസ് അല്ലേ? വേറെ വേറെ രീതിയിലാണ് ഇമോഷൻസ്. സൂപ്പർ. എന്താ പറഞ്ഞേ, ശരിക്കും എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര നമ്മള് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ഓരോ ട്വിസ്റ്റും വരുന്നത് അല്ലേ? കാരണം ഫസ്റ്റത്തെ 2 സീനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു എവറിഥിങ് വാസ് ഹാപ്പനിങ് വെരി പെർഫെക്റ്റ്ലി. ആ ഒരു വൈബിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി അവരുടെ ഫാമിലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെ, ആ ഒരു റിച്ച് നമുക്ക് ഫീല് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മുത്തശ്ശൻ എന്തോ വെട്ടി പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് മുത്തശ്ശന്റെ ഭാഗത്തും തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആളെനിക്ക് തോന്നുന്നു പണ്ട് ആ ഒരു ദേഷ്യത്തിന്റെ പുറത്ത് അങ്ങനെ എന്തോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോഴാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ബ്രദറിന്റെ പേരില് എല്ലാം എഴുതി വെച്ചത്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ അത്രയും മണി മൈൻഡഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ അതൊന്നും നോക്കില്ല. പിന്നെ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പെട്ടീന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ശരിക്കും എനിക്കൊന്ന് ഓയിൽ എന്ന് അങ്ങനെ പറയുന്ന പണ്ടത്തെ ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു. ആ ഒരു വിൽപത്രത്തിന്റെ എന്തോ ആണ് ആള് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടേ. അങ്ങനെ എന്തോ അല്ലേ കോയി, അങ്ങനെ എന്തോ പറയുന്നുണ്ടേ. തമിഴിൽ അങ്ങനെ എന്തോ വേർഡാണുള്ളത്. അപ്പൊ ആ വിൽപത്രത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ആള് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് പെട്ടീനകത്ത്. ചിലപ്പോ എനിക്കൊന്ന് ഈ മോളുടെ മക്കളൊക്കെ നോക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ ആൾക്ക് മാറ്റണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ മരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ. പക്ഷെ അത് സംഭവിച്ചില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ലൈഫ് മാറിയത് കണ്ടു. അത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അവര്, അതായത് അത്രയും എല്ലാവരും വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആയിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ആ ഒരു വന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പിന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും പ്രോബ്ലത്തിലായി അല്ലേ? പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ മമ്മൂക്ക വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവം, ആ ഒരു സീനും ഭയങ്കര മമ്മൂക്കയുടെ ക്യാരക്ടറാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ഈ മൂവിനകത്ത് എടുത്തു നോക്കുമ്പോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചം എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, അതായത് കുറച്ച് കൂടുതൽ
ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മമ്മൂക്കയുടെ ക്യാരക്ടറെയാണ്. അത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് എപ്പോഴും ആരാണ് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അത് നമ്മളെല്ലാ ഒരു ലൈഫ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോഴും സീരിയൽ കാണുമ്പോഴും അങ്ങനെ ഏതൊരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്, ഗിവ് അപ്പ് അല്ല, വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഇല്ലേ? അതായത് ഇപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ സ്വന്തം സ്വാർത്ഥത നോക്കാതെ അങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടപ്പെടും അല്ലെ? അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു ഇന്റർവെൽ സീനിന്റെ അടുത്ത് ഇവരെ ഈ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിന്റെ സമയത്തും അതിന് തൊട്ട് മുന്നെയാണ് മമ്മൂക്ക ഇതൊക്കെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ള സംഭവം ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇന്റർവെൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു വടയുടെ സീൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. കാരണം അത് കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും ആൾക്ക് പിടികിട്ടി. ആ വട കഴിക്കുമ്പോ നമുക്കും വട കഴിക്കാൻ തോന്നും, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലാണ്. കാരണം ചില ശ്രീവിദ്യ മാം ആ ഒരു ഫസ്റ്റിന് ആ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആ ഒരു വടയ്ക്കും ഭയങ്കര ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്കേർഷൻ കൈൻഡ് ഓഫ് സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ പേരൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കരുതാറുണ്ട്. ആ ഒരു ജനറേഷൻ കേട്ടോ. ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷന്റെ കയ്യിൽ ലേസർ ചിപ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ ഒരു വൈബ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ട്രെയിനിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അത് എഗെയിൻ അവർക്ക് ആ ഒരു ഹോട്ടലിൽ വന്നപ്പോ ആ വടക്ക് ഡീറ്റെയിലിംഗ് കൊടുത്തതിനൊരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ നല്ല രസമായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തെന്ന് ഇവര് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി വല്ല വടയുടെ ബിസിനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണ്, എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി. നമുക്കത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഒബിയസ്ലി ഇത്രയും കാലത്തിന് ശേഷവും നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളത് എന്താ പറയുക ഡയറക്ടറിന്റെ ബ്രില്യൻസ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ മൂവി കാണുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു പക്കാ മലയാളം മൂവി കാണുന്ന ഒരു വൈബ്. പിന്നെ പടത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് 2000 ഇറങ്ങിയ മൂവി ഇല്ലേ, ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടല്ലോ. അതായത് കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, അവർക്കൊക്കെ റോള്, അവർക്കൊക്കെ ഇമോഷൻസ്, അവരൊക്കെ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഒരു പോയിന്റിൽ. അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ മലയാള സിനിമയിൽ തന്നെ വന്നത് ഒരു 2010 ഈ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ. പക്ഷെ ഇത് 2000 ആ ഒരു ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് മൂവിയിൽ വേണ്ടുന്ന ഒരു സോങ്ങിന്റെ ഒക്കെ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കമേഴ്ഷ്യൽ എലമെന്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് പെട്ടെന്നാണ് ഒരു സോങ് വരുന്നത്. പക്ഷേ അത് 2010 ആകുമ്പോഴേക്ക് പടത്തിന്റെ സ്റ്റൈല് മാറി മലയാളത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഒരു ട്രാഫിക് പോലത്തെ മൂവിയൊക്കെ കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ. നമ്മളെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പോലത്തെ സിനിമയൊക്കെ ഒരു മാറ്റം സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ. ആ ഒരു സാധനം ഈ 2000 തന്നെ അവര് ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഈ സോങ്ങുകളൊക്കെ. അത് അവര് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാനും നോക്കി നല്ല രീതിയിൽ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെച്ചാല് നമ്മളിത് കാണുമ്പോൾ തമിഴ് മൂവീസ് ഒബ്വിയസ്ലി അത് മലയാളികൾക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും എൻജോയ് ചെയ്യുക. അതായത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അതർ മൂവീസ് അതർ ലാംഗ്വേജസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് മലയാളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം പോലെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന മൂവി ഒബ്വിയസ്ലി തമിഴ് മൂവി തന്നെയാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ തമിഴ് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക. കാരണം തെലുഗൊക്കെ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റിൽ എത്രയോ മൂവീസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും വിത്തൗട്ട് സബ് ടൈറ്റിൽ നമുക്കത് ഫുള്ളി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ തമിഴ് അങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് സബ് ടൈറ്റിൽ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്കത് ഒരു ബ്രദർ സിസ്റ്റർ റിലേഷൻ പോലെയാണ് ഏകദേശം മലയാളവും തമിഴും വരുന്ന സമയത്ത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തമിഴ് ലാംഗ്വേജ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും മൂവീസ് നമ്മൾ കണ്ടത് കൊണ്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 2000 കാലഘട്ടത്തിലെ മൂവീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ മൂവീസ് ആയിരുന്നു തമിഴ് മൂവീസ് കമ്പയർഡ് ടു നൗ. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ മൂവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം മറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീനെയൊക്കെ വെച്ച് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൂവി ആണുള്ളത്. അതായത് ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി അവര് കണ്ടന്റ് ഓറിയന്റഡ് മൂവീസ് ഇടക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കൂടുതലും മാസ് ഓറിയന്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അതിപ്പോ എന്താ പറയാ ചിലപ്പോ ബോളിവുഡിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെലുഗു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതെനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. മലയാളത്തിലുണ്ടായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിലും അതായത് മലയാളത്തിലും തമിഴിലുമാണ് പൊതുവെ കണ്ടന്റ് ഓറിയന്റഡ്. മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. തെലുഗു മൂവിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് SVSC ആണ്. അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ല രസത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മൂവി ആയിട്ട് ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം ശരിക്കും നമ്മള് തെലുഗു മൂവിയിൽ കണ്ടത് SVSC-ലാണ്. മറ്റു മൂവീസിൽ നിന്നൊക്കെ വേറെ എലമെന്റ്സ് ആണല്ലോ ഒബിയസ്ലി. പക്ഷെ അതുപോലത്തുള്ള മൂവീസ് ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തമിഴില് നമ്മൾ ആ SVSC എൻജോയ് ചെയ്ത അതേ വൈബിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മൂവി നമ്മൾ. അതായത് എന്ത് ഇമോഷൻ വന്നാൽ അതൊരിക്കലും ഒരു ഓവർഫ്ലോയിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. ഇപ്പം ആ മുത്തശ്ശൻ മരിച്ച സീൻ വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു മൂവിയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കാം. പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ഓവർഫ്ലോയിങ് ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമ്മള് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീല് വരാം. ചിലപ്പോ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് പോവാം. അതായത്
ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു സീൻ ഒരു നമ്മളെ വേറെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പല പല സംഭവങ്ങൾ, സോ ദാറ്റ് ആ ഒരു ഫീൽ ഓഫ് ദ മൂവി ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടും. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോഴും ഇവൻ ആ ഒരു ശ്രീകാന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ആ ഒരു സംഭവം വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഐശ്വര്യ മാമിന്റെ ആ ഒരു ഏരിയ വന്ന സമയത്താണെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ട പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഭയങ്കര അത് പെട്ടെന്ന് തീർക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. അതാണ് സംഭവം. നീട്ടി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സീരിയൽ സ്റ്റൈൽ അല്ല. എല്ലാത്തിനും ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നെങ്കിൽ അവരത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് വെരി ലൈക്ക് ഒരു വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയാണ്. ഡയറക്ടർ അവിടെ ഒരു ക്യാരക്ടറെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. പെട്ടെന്ന് വരും. ശരിക്കും നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കണം, മമ്മൂക്കയാണ് ഈ പടത്തിന്റെ ഒരു മെയിൻ സോൾ എന്നൊക്കെ പറയാം. ശരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ വല്ലാണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെ എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട തബു മാമിന്റെ റോളാണ്. അതായത് നല്ല രസമുണ്ട്. അതായത് ഇവൻ അവിടെ ഐശ്വര്യ മാം ഉണ്ട്, ശ്രീവിദ്യ മാം ഉണ്ട്, ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാല് തബു മാമിന്റെ റോള് മൈറ്റ് ബി ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ. കാരണം എഗെയിൻ മമ്മൂക്കയുടെ ക്യാരക്ടറിനോട് കുറച്ചൊരു സിമിലാരിറ്റി തോന്നുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതേ പെയിന് കൊണ്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇവിടെ. ആള് ഭയങ്കര മെച്ചുവേർഡ് ആണ്. അതായത് വേറെ ആരെക്കാളും ആ ഒരു ഫാമിലിയിൽ കറക്റ്റ് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാള്. മെച്ചുവേർഡ് ആണ്, എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്, ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ആണ്, ടോൾ ആണ്. പക്ഷെ എന്താ പറയാ, കല്യാണം നടക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് അങ്ങനെ. അഗെയിൻ മമ്മൂക്കയുടെ ലൈഫിൽ അങ്ങനെയല്ലേ, അതാണ് സംഭവം. ആ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, എല്ലാത്തിലും ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഈവൻ തബു മാം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐശ്വര്യ മാം നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നു എവറി ടൈം. രണ്ടുപേരിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവർക്കെല്ലാം ബാക്കിയെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരിലും പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് മമ്മൂക്കക്ക് കാലിന്റെയാണ് പ്രശ്നം, ഇപ്പുറത്ത് വരുന്നത് ജാതകത്തിലുള്ള പ്രശ്നം. രണ്ടുപേരുമാണ് ശരിക്ക് ഒരു പ്രശ്നത്തിലുള്ളതും. പക്ഷെ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡെയറിംഗ് ആണ്. അതായത് ഇപ്പൊ അത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഹാൻഡ്ലിങ് ദ വേ ഓഫ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂളായിട്ടാണ്. അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ദേഷ്യം വരില്ല. അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടർ ഐശ്വര്യാമിന്റെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയല്ല, പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കാണിച്ചത് അതായത് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് അബ്ബാസിന്റെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ കാണിച്ചത്, പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ മൂവിയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ഈ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇവര് രണ്ടുപേരുടെയും റോള് പേഷ്യൻസ് ലെവലും ഭയങ്കര അവർ രണ്ടുപേർക്കും, ഇൻക്ലൂഡിങ് ശ്രീവിദ്യ മാം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീവിദ്യ മാമിന്റെ റോളിനും കുറച്ച് എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഒരു ഫുള്ളി ഭയങ്കര എല്ലാം സഹിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയല്ല, മനസ്സിലായോ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരാണ്. അതും പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി അവരെ ഏകദേശം അവരൊന്നിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇവർ ഒന്നിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും തോന്നും ഇല്ല എവിടെയോ. പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയുക, അജിത് സാറിന് ഇപ്പോ ഓൾറെഡി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്യൂ ആണ്, അപ്പുറത്ത് അബ്ബാസിന് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ആണ്. രണ്ടുപേർക്കും ആ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർ രണ്ടുപേരും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സുമായിട്ടാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ അജിത് സാറിന്റെ ഒരു സാധനം ഭയങ്കരമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തോട്ടെ. കാരണം വെച്ചാല് ആള് സ്ഥിരം ടൈപ്പിലുള്ള മൂവി എടുക്കാണ്ട് ഒരു ഡിഫറെന്റ് മൂവി എടുക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. അതായത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു എന്താ പറയാ ത്രില്ലിംഗ് മോഡിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവീസ് ആണ് ആൾ അന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആള് കണ്ടുമുട്ടിയ ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് മറ്റേ പഴയ ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ എടുക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഡയറക്ടറിന്റെ ഒരു പെയിനും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആൾക്കൊരു മിഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് ഇത് സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കുറേയധികം ഡ്രീംസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി. അപ്പോ ആ വ്യക്തിക്ക് ആ ഒരു ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ നടക്കാത്തപ്പോ എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, സെയിം വേ. ആൻഡ് ആളുടെ ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ പോലെ എന്തൊരു ലുക്കാണ് ശരിക്കും അജിത് സാറിനെ കാണാനായിട്ട് സ്ക്രീനില്. എനി ആംഗിൾ, നമ്മൾ ചില ആക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോരോ ആംഗിൾ വെച്ചാലേ രസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ അജിത് സാറിന്റെ ഏത് ആംഗിൾ എടുക്കാം നമുക്ക്, ഇല്ലേ? എവിടെ ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗുഡ് ലുക്ക്. നമ്മളെ വെങ്കികാരനെ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെ, വെങ്കികാരും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ, നമ്മളന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ, ഏത് ആംഗിളിലും 360 ഡിഗ്രിയിൽ ക്യാമറ ഇട്ടാലും പ്രശ്നമില്ല. എനിക്ക് എന്താ പറയാ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴുള്ള അജിത് സാറിന്റെ മൂവീസ് ഞാൻ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല. മങ്ങാത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും അധികം കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ശരിക്കും പണ്ടത്തെ അജിത് സാറിന്റെ പടങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഫോക്കസ് ഷോട്ട് പോകും, ഫേസ് നന്നായിട്ട് കിട്ടും ക്യാമറയിനകത്ത്. ഇപ്പോന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് മാസമാണല്ലോ, മാസം ആവണല്ലോ. കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ കാലഘട്ടം വെച്ചൊക്കെ മാറി. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആ ഒരു സോൾട്ട് ആൻഡ് പേപ്പർ ലുക്കിലാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടത്തെ ആ ഒരു ലുക്കും ആ ഒരു വരുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയും. ബോയ്സ് ലുക്കും ഉണ്ട് അല്ലെ, പണ്ടത്തെ ലുക്കിനകത്ത് ഭയങ്കര ആ ഒരു നമ്മൾ പറയില്ല, ആ ഒരു ഇന്നസെൻസും ആ യങ്ങിലുള്ള ഒരു രോഷം കാണിക്കുന്ന സീനൊക്കെ കണ്ടില്ല. ആ ഒരു ഭയങ്കര കറക്റ്റ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്.
എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഭയങ്കരമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചിലപ്പം ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം. ഇപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യലി ക്രൈസ് വരുന്ന ഒരു ആളുടെ അത്രയും സക്സസിൽ നിന്നിട്ട് ക്രൈസ് വരുന്ന അബ്ബാസിന്റെ ക്യാരക്ടർ, മൂവി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ, അപ്പുറത്ത് കാലിന് വയ്യാത്ത മേജർ, പ്രത്യേകിച്ച് പട്ടാളത്തിലുള്ള അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ഒരുപാടുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ അല്ലെ. എല്ലാവരുടെയും കറക്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഈവൻ തബു മാമിന്റെ ആയാലും ഐശ്വര്യ, എല്ലാവരുടെയും ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മൂവിയാണ് ശരിക്കും. ലൈക്ക് നമ്മള് എന്തായാലും ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ഡിസിഷൻ നമ്മൾ ഈ മൂവി എടുത്ത്. താങ്ക് യു ഫോർ ഗിവിംഗ് സജഷൻ ടു റിയാക്ട് ദിസ് മൂവി. പ്രത്യേകം നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് ഈ മൂവിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാലം നമ്മുടെ അടുത്ത് സജഷൻ പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട്. ആള് ഈ മൂവി നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കമന്റ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതും. കാരണം നമ്മള് പറയില്ലേ, നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത്. ബിക്കോസ് ഇതിനകത്തൊരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മൂവി തുടങ്ങും, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി. പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മള് ഷിഫ്റ്റിംഗ് തിരക്കിലായിരുന്നു. അതാണ് സംഭവം. കാരണം നമ്മള് ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നു. അപ്പൊ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് നമ്മള് ഫുള്ളി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ഏകദേശം ഒരു മാസമായിട്ട് ഫുൾ ഷിഫ്റ്റിംഗ്, അതായത് മൊത്തം ഒരു വീടടക്കം. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ റീ അപ്ലോഡ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. കാരണം വേറെ ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് പറ്റാത്തതുകൊണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ഇതിപ്പോ പുതിയ വീടാണ്, പുതിയ സ്ഥലമാണ്, കേരളാണ്. പക്ഷെ മനസ്സിലാവില്ല പെട്ടെന്ന്, മാത്രം എന്താ പറയാ വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വേർക്കുന്നത് കാണാൻ മനസ്സിലാവും. കാരണം അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കൂൾ ക്ലൈമറ്റ്, 18-19 ഡിഗ്രി. ഇവിടെ എനിക്ക് അറിയില്ല 26+ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും, 26-30 ഉണ്ടായിരിക്കും. അതെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എൻറ്റയർലി ഒരു ഫുൾ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇടണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ തെലുങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എഗെയിൻ ഇത് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്നറിയാം. എഗെയിൻ അത് എന്താ പറയാ ബ്രേക്ക് ആവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റ്. ഏകദേശം നമ്മള് 2 ദിവസമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ എടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ് ശരിക്കും ഇത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈക്ക് നമ്മൾക്ക് എൻജോയ് ആൻഡ് ടേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമയത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടിയ ചാനൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലാണ് നമുക്ക് ചാനൽ. ഒബിയസ്ലി കാരണം നമുക്കത് പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചൊരു ചാനൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഇതിനകത്ത് തുടർന്നും വീഡിയോകൾ ഇടാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു മൂവിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനും കാരണം. അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.